کی توحید پر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیں مسلمانیت کے اندر داخل ہونے کے بعد مسلمان پر سب سے پہلے نماز فرض ہے. اور جو شخص نماز میں کوتاہی کرے، نماز کو چھوڑتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا دن جان کو پگلانے والا ہوگا، اور اس موقع پر سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. روز محشر کے جہاں گداز بوت اولین پرشش نماز بوت، کہ قیامت کا دن جان کو پگلانے والا ہوگا اور پہلی پرشش نماز ہوگی. جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے دائرہ اسلام سے نکلنے کی کوشش کی ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں بے نمازی حاضر ہوں گے، اندازہ لگاؤ کس قدر بے شرمی کی بات ہے، کس قدر شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑے گی کہ نہ ہمارے پاس عبادتیں ہیں، نہ نمازیں ہیں، صرف دنیا کی دولت ہے، دنیا کی تجارت ہے. ہائے پیسہ، ہائے زمین، ہائے گاڑی، ہائے بنگلہ آ جائے اور یہ انسان کے مرنے کے بعد تمام چیزیں یہی رہ جائے گی. اگر ساتھ چلنے والی چیز ہے تو ہماری عبادتیں ہیں، ہماری تسبیحات ہیں، ہماری نمازیں ہیں جو ہمیں قیامت میں جنت میں داخل کروا سکتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت حکم فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑ رہا ہے گویا وہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے مطابق پوچھا جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. دنیا میں رہو، کاروبار کرو، دولت کرو، کھیتی کماؤ، دکان چلاؤ، فیکٹریاں قائم کرو، اللہ منع نہیں کرتا ہے آپ کو. ایک گاڑیوں کی جگہ 5 گاڑیاں خرید لو، اللہ منع نہیں کرتے. لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے، جب حی علی الصلاۃ کی ندا تمہارے کانوں میں پڑے، جب حی علی الفلاح کی ندا تمہارے کانوں میں پڑے، اپنی دکان کو چھوڑ دو، اپنے بزنس کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنی زراعت کو چھوڑ دو اور اللہ کے حکم پر مسجد آ جاؤ. یہ جو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگایا ہے، فجر کے وقت بھی تمہیں بلاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، عشاء کے وقت بھی تمہیں بلاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اس بات کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ مؤذن سے بار بار کہلوا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی حجت تام ہو جائے گی. جب قیامت کے دن اللہ بے نمازی کو جہنم کی آگ کے حوالے کریں گے، جب اللہ بے نمازی کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، جب اس وقت کوئی اٹھ کر یوں نہ کہہ دے اللہ تیرا عذاب زیادہ ہے، میرا جرم تھوڑا ہے. اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے فجر میں بھی بلایا، ظہر میں بھی بلایا، عصر میں بھی بلایا، مغرب میں بھی بلایا، عشاء میں بھی بلایا، اور جب تو میرے بلاوے پر نہیں آیا میں نے تیرے منہ سے لقمہ نہیں چھینا، تیری دکان بند نہیں کرائی، تیرا کاروبار بند نہیں کرایا، تیری کھیتی کی روزی تجھ سے نہیں چھینی، تیری اولاد تیری بیوی بچی میں نے تجھ سے نہیں چھینے، تمام چیزیں تو کھا رہا تھا، عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں جب تو میرے حکم پر نہیں آیا اب عذاب کون دے گا؟ اللہ فرماتے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، اب میں سخت عذاب دینے کا مجاز رکھتا ہوں. جب تو میرے بلاوے پر نہیں آیا، جب تجھے مؤذن نے فجر کی نماز میں بلایا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بڑی چیز ہے. ہاں نیند بڑی چیز نہیں ہے، دکان بڑی چیز نہیں ہے، کاروبار بڑی چیز نہیں ہے، کھیتی بڑی چیز نہیں ہے، پیسہ بڑی چیز نہیں ہے. یہ تمام چیزیں دنیا میں رہنے والی ہے اور اصل آخرت میں کام آنے والی چیز نماز ہے. آخرت میں جنت میں داخلہ دلوانے والی چیز نماز ہے، سب سے پہلے نماز ہے. اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. نماز روزے سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز زکوٰۃ سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز قربانی سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے. اس لیے دیکھو اللہ نے جب حکم دیا کہ تم جہاد کی حالت میں ہو، کوئی تم پر تلوار لے کر کھڑا ہے، کوئی تم پر تیر لے کر کھڑا ہے، تمہیں نماز پھر بھی معاف نہیں ہے.
नमाज तुम्हें तलवारों की छांव में अदा करनी है। बीमार हो, इसीलिए अल्लाह ने नमाज का हुक्म बयान फरमाया कि एक आदमी बीमार है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, माजूर है, बैठ कर नमाज पढ़े। बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकता है, लेट कर पढ़े। लेट कर नहीं पढ़ सकता है, जिस हालत में है इशारे से नमाज पढ़े, लेकिन नमाज माफ नहीं है। अगर आप मैदान जंग में खड़े हो और तलवारों, आपके सर पर तलवार है और कोई तीरों की बौछार कर रहा है, इस हालत में भी तुम्हें नमाज माफ नहीं है, नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। और अल्लाह ने कितना बेहतरीन तरीका, देखो नमाज माफ क्यों नहीं है। एक आदमी बीमार है, उसके उज़्व के तल्फ हो जाने का डर है कि एक आदमी ठंडी में वुज़ू करेगा, उसका उज़्व के ज़ाय हो जाने का डर है, तो अल्लाह ने हुक्म क्या फरमाया, फतयम्ममू, तयम्मुम करो। और तयम्मुम का भी कितना आसान तरीका रखा, नियत करो, अपने हाथों को जमीन पर मारकर चेहरे पर मल दो, दूसरी मर्तबा जमीन पर मारकर एक हाथ दाएं पर एक बाएं पर फेर लो, तुम्हारा तयम्मुम हो गया। कितना आसान तरीका। एक आदमी नापाकी हालत में है, गुस्ल करना है और बीमारी के बढ़ जाने का खतरा है, सर पर पानी नहीं डाल सकता, कहा तयम्मुम कर लो। और तयम्मुम का, गुस्ल का भी वही तरीका जो वुजू का तरीका है। कितनी सहूलत अल्लाह ने रखी है, लेकिन माफी का कोई चांस नहीं रखा है कि नमाज तुम्हें किसी भी हालत में माफ नहीं है, नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। और अगर नमाज नहीं पढ़ी और बगैर नमाज पढ़ते हुए इस दुनिया से चला गया, बगैर तौबा की इस दुनिया से चला गया और मर गया, और अल्लाह जब कयामत के दिन बेनमाजी को जहन्नम के आग के हवाले करेंगे, जब जहन्नमियों को, बेनमाजियों को जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे और नमाजी लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे, उस वक्त जन्नती लोग जहन्नमी से सवाल करेंगे, मा सलकाकुम फी सकर, मा सलकाकुम फी सकर। हाँ, दुनिया में तो बड़ा आदमी कहलाता था, बड़ा चौधरी कहलाता था, खान कहलाता था, बंगला था, कारें थी, कोठी थी, पैसा था, जमीन थी, जायदाद थी, बीवी बच्चे थे, ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार रहा था, कभी बीमार नहीं हुआ, कभी तेरे सर में दर्द नहीं हुआ, कभी तकालीफ में नहीं आया, दुनिया में तो ऐशो इशरत से रहा करता था और शादियों में करोड़ों रुपए उड़ा दिया करता था, कब्रिस्तान पर जाकर 10-10 बकरे ज़ुबा कर लिया करता था। मा सलकाकुम फी सकर, आज जहन्नम में क्यों जल रहा है? हाँ, तो एक जवाब देंगे जहन्नमी लोग, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। अंदाजा लगाओ, जब बेनमाजी जहन्नम में जाएंगे तो वो यही जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए आज जहन्नम में जल रहे हैं। मैं शादी के मौके पर करोड़ों रुपए खर्च कर देता था, मैं शादियों में लाखों रुपए पानी की तरह उड़ा देता था, मैं कब्रिस्तान पर जाकर 20-20 बकरे ज़ुबा कर देता था, लेकिन कभी किसी यतीम के घर चूल्हा नहीं जलाया, जब कभी किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा नहीं किया, और फजूल खर्ची पर फजूल खर्चियां करता रहा, किसी यतीम को नहीं दिया, किसी बेवा को नहीं दिया, किसी मिस्कीन की मदद नहीं की। वो कहेगा वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, मैं फजूल खर्ची तो करता रहा, किसी गरीब की, किसी मिस्कीन की मदद नहीं की। इसीलिए नमाजों का एहतमाम करो। अगर बेनमाजी इसी तरह दुनिया से चला गया और जब वो कब्र के अंदर जाएगा, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जब बेनमाजी जहन्नम के अंदर, जब बेनमाजी को कब्र के अंदर उतारा जाता है और कब्र के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कब्र उस पर सख्त गुस्सा होकर कहती है कि जमीन पर जितने लोग चलते थे उन सब में तू मुझे सबसे ज्यादा मबगूज है, सबसे ज्यादा नापसंदीदा है, और गुस्से के अंदर आकर कहती है, देख अब बेनमाजी, देख अब मैं तेरे साथ क्या मामला करती हूं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, कब्र उसे इस तरह दबाती है, नबी ने यूं उंगलियों में उंगलियां डालकर फरमाया कि बेनमाजी को कब्र इस तरह दबाती है कि उसकी दाईं पसलियां बाईं में और बाईं दाईं में घुस जाती है, और उस पर ऐसे सांप और ऐसे अज़दिये मुसल्लत कर दिए जाते हैं। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि बेनमाजी पर ऐसे सांप मुसल्लत किए जाते हैं, अगर वो एक सांप जमीन पर अपना जहर उगल दे, कयामत तक जमीन पर सब्ज घास न उगे।
इतने जहरीले सांप उस बेनमाजी पर मुसल्लत किए जाएंगे। हमने क्या कब्र की तैयारी की है, क्या आखिरत की तैयारी की है, कौन से हमारे अमाल है जो हमें जन्नत में दाखिला दिलवा सके। मुसलमानों, बड़ी अफसोस की बात है, आज हम नमाज को छोड़कर जलील हो गए और कयामत का दिन जान को पिघलाने वाला होगा और सबसे पहली पुरशिश नमाज होगी। रोज महशर के जहां गुदास बुअत, अव्वलीन पुरशिश नमाज बुअत कि कयामत का दिन जान को पिघलाने वाला होगा और पहली पुरशिश नमाज होगी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।